پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے، آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اوپر میری آنکھیں بند ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے پیر کے اوپر ہماری آنکھیں بند ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت کیسی ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے اور کس طرح یہ محبت پیدا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ آنکھیں بند ہیں، اس کے یہاں اعلیٰ حضرت اور آنکھیں بند ہیں، امام اہل سنت پر آنکھیں بند ہیں۔ اس میں مہر ہے، آنکھیں بند ہیں مطلب ان کی جو تحقیقات ہیں، امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان تحقیقات پر جو انہوں نے، یعنی ہمارا یہ اعتقاد ہے ان پر بالکل حسن ظن ہے کہ انہوں نے جو بھی تحقیقات ارشاد فرمائی ہیں ان کی اپنی کچھ بھی نہیں ہے الا قرآن و حدیث سے نکال کر۔ ہمیں جو بھی سمجھایا امام اہل سنت نے قرآن و حدیث سے سمجھایا ہے، ہم یوں ہماری ان پر آنکھیں بند ہیں۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے ان پر کہ یہ ولی اللہ ہیں، سچے پکے عاشق رسول، بلکہ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز ہیں۔ تو یوں ہماری آنکھیں ان پر بند ہیں کہ جو یہ فرماتے ہیں نا ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے، اگرچہ وہ اردو ہارڈ و فتح رضویہ کی پلے نہ پڑے اپنے، وہ ایک ہمارے علم کی کمی، لیکن انہوں نے جو فرمایا جو ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ درست ہے۔ یہ آنکھیں بند کرنا، چونکہ چنانچہ نہیں کرنا کہ ذرا اور کتاب دیکھتے ہیں یار، اور بھی تو علماء ہیں، اور تو یہ تو اور بھی تو ہے، ٹھیک ہے وہ سب صحیح ہیں، جو صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن میرے اعلیٰ حضرت بھی صحیح ہیں مجھے بس۔ تو ہم نے یوں ان کا دامن پکڑا۔ اب جیسے ہم قادری ہیں غوث پاک کے سلسلے میں، تو غوث پاک ہمارے غوث پاک، ہم قادری ہیں، اب غوث پاک کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نقشبندی یا چشتی یا سور وردی وغیرہ وغیرہ جو بھی سلاسل ہیں وہ سب نعوذ باللہ ان میں کوئی خرابی ہے، کمزوری ہے، نعوذ باللہ، یہ بات نہیں ہے، مگر یہ کہ ہم چونکہ وہ نا جس کا کھانا اسی کا کھانا، ہم غوث پاک کہ چونکہ اس سلسلے میں، تو اس لیے ہم ان پر ہم کو زیادہ ہے کہ ایک توجہ جاتی ہے۔ تو یوں امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا ہم نے ٹکڑے کھائے، ان کی کتابوں سے ہم کو علمی فیضان ملا، اور یہ دور تو بڑا ہے نازک، اس دور میں تو صحیح بات یہ ہے کہ اگر میری مانو نا تو میرا معیار یہ ہے کہ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ سے جو مطلب متفق ہے میں اس سے متفق ہوں، جو ان سے متفق نہیں ہے میں ان سے متفق نہیں ہوں، سمجھے؟ میرا یہ ذہن ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ وہ بھی میرے اس ذہن کی تائید ہی کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان سے ہم ہٹتے ہیں نا تو یہ ایسا نازک دور ہے کہ یار پھر کہیں کے نہیں رہیں گے۔ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جام پلائے، ہے نا، عشق الہی کے جام پلائے ہم کو، صحابہ کرام کے محبتوں کے جام پلائے، کسی میں صحابی میں تفریق نہیں کی انہوں نے، یعنی کہ یہ معاذ اللہ کہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، یا کسی کی کوئی کمزوری ہو تو بیان ہونا، صحابہ تو ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی، یہ عقیدہ کس نے سکھایا ہم کو؟ اعلیٰ حضرت نے تو سکھایا۔ اہل بیت پر اگر کوئی جان نثار ہو تو اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر کون ملے گا؟ احمد رضا، لفظ رضا یہ اہل بیت سے لیا ہوا ہے، امام کاظم رضا، امام علی رضا وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ان کے والد محترم نقی علی، نام علی، دادا جان رضا علی، ہے نا آپ کے سامنے۔ تو یوں مطلب اہل بیت اطہار کہ ہم لوگ مطلب ہے کہ غلام ہیں، خادم ہیں، اور یہ سب کس نے سکھایا ہم کو؟ اعلیٰ حضرت نے رحمت اللہ علیہ۔ اولیاء کرام کا فیضان اور اولیاء کرام کی محبتیں، ان کے بربر کے جام جو اعلیٰ حضرت نے پلائے نا اس دور میں کس نے پلائے؟ آپ غور کریں ان کی تحریرات پر، یہ کتنا ان کی تحریرات میں اولیاء کرام کے تعلق سے ادب بیان ہوتا، اور کس طرح مطلب سیدی عارف باللہ، اور اس طرح تو یہ شروع کرتے ہیں بزرگوں کے تذکرے، کون یار آج کرتا ہے؟ تو یہ بہرحال اتنے پیارے عالم اور مفتی گزرے یہ، تو ہم اس لیے مطلب میری اعلیٰ امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ پر آنکھیں بند ہیں۔ اللہ پاک اس سے پہلے مجھے ایمان پر
मसलक आला हजरत पर मौत दे दे कि मेरी आंखें खुल जाए आला हजरत के ताल्लुक से और मेरे जहन में तनकीदें शुरू हो जाए। इससे पहले मैं मर जाना चाहता हूँ, मुझे नहीं जीना कि कहीं मेरे ईमान को कुछ हो ना जाए। इन्होंने ऐसा हमारे ईमानों की मजबूती का सामान हमको अता फरमाया, दूध का दूध और पानी का पानी करके हमारे सामने रखती है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो मेरे जितने भी मदनी बेटे इस वक्त जमा हैं और मुझे सुन रहे हैं, मदनी बेटियां जो मुझे सुन रही हैं, सब के सब इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह पर आंखें बंद कर लीजिए। अल्लाह करेगा तो जन्नत का रास्ता नहीं रुकेगा इंशाअल्लाह। गुनाह भी अल्लाह पाक इनके सदके हमारे माफ फरमा दे और हम इंशाअल्लाह ईमान सलामत लेकर दुनिया से जाएंगे इंशाअल्लाह करीम, इंशाअल्लाह करीम, इंशाअल्लाह करीम। यकदर गिर और मोहकम गिर, ये भी आला हज़रत ने हमको दर्स दिया। एक दरवाजा पकड़ और मजबूती के साथ पकड़, एक बुआ फड़ते मजबूती दे नाल फड़, क्योंकि दो किश्तियों का सवार जो है ना ये डूब जाता है। इसको समझने की कोशिश करें। दो किश्तियां जा रही हैं, आप किश्ती में बैठे हुए हैं, फिर आपको सूझे कि यार थोड़ा इसमें भी, तो एक टांग उसमें डाल दिया आपने करीब की किश्ती में। अब दो किश्तियों में आपकी दोनों टांगे, आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। किसी को तो झटका लगेगा, कोई हिचकोल आएगा, कोई लेर धक्का मारेगी तो आप अंदर जाएंगे पानी में। तो एक किश्ती का सवार जो है ना वही पार लगता है, दो किश्तियों का सवार पार नहीं लगता। तो अब आपने अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत का दामन थाम लिया, वो दावत इस्लामी आला हज़रत के दामन से वाबस्ता है। अब इसमें आप हैं तो बस हैं, तो इसी में रहे। मेरा मशवरा इधर उधर जब तक ये रहेगा 100% आप मुतमईन ना हो ना कि ये आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर हैं, आप इधर उधर ना जाए, यही रहे। हम हैं, हमारे आलादत हैं, हमारे इमाम अहमद रजा खान हैं, हमारे इमाम अहले सुन्नत हैं, हम हैं, हमारे इमाम अहले सुन्नत हैं। और जो इमाम अहले सुन्नत के सच्चे दिल से शैदाई हैं वो भी हमारे सर के ताज हैं, हम उनके भी हैं, वो हमारे। इस तरह का जहन बना लो यार। आप फिर मेहराब और मिंबर की जीनत बनोगे और फिर यानी कि इसको पकड़ लिया तो उसकी बात शुरू कर दी और फिर नऊजुबिल्लाह, अब आप दौर के साथ नाचोगे। आपको पता गौस पाक पर भी तनकीद करने वाले मौजूद हैं। चलो गौस पाक तो वलीयुल्लाह है, साहबा पर तनकीद करने वाले मौजूद हैं और अपने आप को कहते हैं हम सुन्नी है, कहते हैं ना। सैयदना मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, पता नहीं किन किन पर ये कुछ ना कुछ लब कुशाई करते हैं। और हमारी हर सहाबी पर आंखें बंद किसने करवाई? इमाम अहले सुन्नत ने। बोलना नहीं है, असी मनण वाले सोचण वाले नहीं है। हर सहाबी ये नबी, चार याराने नबी, हजरत सिद्दीक भी, हजरत फारूक भी, उस्मान गनी, फातिमा और अली हैं, हसन हुसैन भी, सब सहाबियात भी, हर ज़ौजाए नबी जन्नती 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 जन्नती। इंशाअल्लाह करीम इनके सदके हम भी होंगे जन्नती जन्नती, इंशाअल्लाह इनके सदके में होंगे। अगर इनके सदके से जरा भी हटे और फिर मसला है, ऐसा मसला है कि जिसका कोई हल नहीं है। तो इनके कदमों से हटना नहीं है, इनके साए से जरा भी नहीं हटना, इनके साए में रहना है। तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। दुनिया की तेज और तुंद हवाओं के थपेड़े चलते रहे, इंशाअल्लाह हमारी नैया नहीं डूबेगी इंशाअल्लाह। वो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सल्लु अलल हबीब। कैसे आका का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आका का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आका का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आका का बंदा हूँ रज़ा। बोल भाले मेरी सरकारों के, बोल बोले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह। आला हजरत से मोहब्बत का सबब पूछते हो?
किसी का शेर है, आला हजरत से मोहब्बत का सबब पूछते हो, इश्क सरकार दो आलम की महक आती है। और एक शेर, आला हजरत से अकीदत को बुरा जानते हो, आला हजरत से अकीदत को बुरा जानते हो, इस अकीदत ने अकीदों को बचा रखा है, इस अकीदत ने अकीदों को बचा रखा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आमीन आमीन माशाल्लाह। सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबी। ऐसा भाई सवाल का एक दूसरा हिस्सा भी था, इसका जवाब तो मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ। असल में अब बात आप ही ने बयान कर दी है। इसका दूसरा हिस्सा था, क्या हम आप पर, जी हाँ, अगर आप पर हम नहीं कहा, अपने पीर पर, हम हाँ अपने पीर पर, तो अगर हम अमीर सुन्नत जैसे अपना बता रहे हैं कि मैं ये आला हज़रत के ताल्लुक से, अब अमीर सुन्नत यार सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कुछ गौर करना चाहिए, तो फिर ये जितनी वजाहतें ना सब आगे पीछे हो जाती हैं। तो ये जो फरमा दिया ना, आंखें अपनी बंद हो गई कि ये सही कह रहे हैं, आला हज़रत तो आला हज़रत बस। अत्तारी के खमीर में गद्दारी नहीं है, इंशाअल्लाह हर अत्तारी आला हजरत का है, और जो आला हजरत का नहीं और अपने आप को अत्तारी कहता है, तो वो अत्तारी अपने आप को